પ્રભુ શ્રી રામ 22 જાન્યુઆરીએ પોતાના ગર્ભગૃહમાં વિરાજમાન થવાના છે, ત્યારે સૌ કોઈ પોતપોતાની રીતે કંઈક ને કંઈક યોગદાન આપી રહ્યા છે। જયપુરના એક રામ ભક્તે પ્રભુને ભોગ ધરાવવા માટે ચાંદીના કલાત્મક વાસણો લઈને અયોધ્યા પહોંચ્યા। પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ ચાંદીના પાત્રોમાં રામલલ્લાને પહેલો ભોગ ધરાવાશે। અયોધ્યામાં રામલલ્લાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની ખુશી પૂરી દુનિયામાં રામ ભક્તોમાં છે। સમસ્ત સનાતન ધર્મી આનંદિત છે, જે જ્યાં છે ત્યાં ખુશીઓથી ઝૂમી રહ્યા છે, ઉત્સવ મનાવી રહ્યા છે। દેશભરમાંથી રામલલ્લા માટે એકથી એક ચડિયાતી ભેટ અયોધ્યા પહોંચી રહી છે। આજ કડીમાં રાજસ્થાનના જયપુરથી એક રામ ભક્ત પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ રામલલ્લાને પહેલો ભોગ ધરાવવા માટે ચાંદીની ચળકતી થાળી, વાટકીઓ અને જળપાત્ર લઈને પહોંચ્યા છે। જયપુરના રામ ભક્ત લક્ષે આ ભેટ શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્રના મહાસચિવ ચંપતરાયને સોંપી, જેમણે રામલલ્લા માટે લાવવામાં આવેલી આ અનુપમ ભેટનો સ્વીકાર કર્યો। भगवान राम लला के लिए जो पहला भोग लगाया जाएगा ये विशेष भोग थाल है, जिससे भोग लगाया जाएगा प्रभु राम लला को। और जयपुर के लक्ष्य हैं जो इस विशेष भोग थाल को बनवा कर लाए हैं। कि आप न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बताएं कि आखिरकार क्या सोच रही, क्या थीम रही इस थाल को बनाने की? जी, थीम तो एक ही थी, भक्ति भाव था, और इसी के लिए हमने हनुमान जी नीचे इसमें क्राफ्ट किए हैं, जो थाल उठाए हुए हैं। उसमें सोच केवल ये थी कि भगवान राम के दिखाए हुए जो रास्ते हैं उसको हम जितना हो सके उतना दर्शा सके इसमें। और जो हनुमान जी का डिस्क्रिप्शन है भगवान राम को लेकर नीचे जो दिए गए हनुमान जी, खरेखर खूब ज सुंदर छे आ राम थाળી, જેને સ્વયં પ્રભુ શ્રી રામના સૌથી પ્રિય ભક્ત હનુમાનજી ઉઠાવીને રાખી છે। ભક્ત હનુમાન કંઈ પણ અર્પણને રામલલ્લા કેવી રીતે ના કહી શકે? આ થાળી ખાસિયતોથી ભરેલી છે, જેના વિશે લક્ષ્ય ખુદ જણાવ્યું। थाल पे आप देखेंगे तो 15 श्लोक सुंदरकांड के 35वें सर्गा से हमने डिराइव किए हैं और वो एनग्रेव करे हैं। तो भगवान राम के क्वालिटीज़ के बारे में, उनके जो चेहरे पे तेज था, उनका जो कैरेक्टर था, उसके बारे में हमने इसमें दर्शाया है। तो ये जो आप श्लोक बता रहे हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं इसमें? जी, आप अगर देखें तो ये चारों तरफ मैं आपको इधर दिखाऊं तो ये चारों तरफ जो लिखे हैं ये 15 श्लोक हैं, जिसमें सीता मैया से जब अशोक वाटिका में हनुमान जी मिले थे तो उन्होंने उनके सामने गए और उनको बताया कि श्री राम ने मेरे को आपके लिए भेजा है, और 15 श्लोकों में उनका डिस्क्रिप्शन दिया था। आप बाकी देखें तो बीच में सूर्यदेव हैं, यहाँ पे ये राम जी का बढ़ भी रहा है मकर राशि में आने की। हाँ जी, एग्जैक्टली आज वो भी हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो ये उनका समाज के लिए, उनके जो समाज के लिए राम जी जो हेल्प के लिए तैयार थे, जैसा हम जानते हैं। રામ થાળીમાં રાખવામાં આવેલી ચાંદીની 4 કટોરીની પણ ખાસિયત છે। જળપાન માટેની કળશની કલાત્મકતા પણ સૌ કોઈને આકર્ષે છે। भगवान रामलला जी को भोग लगेगा, हर बोल के 21 पंखुड़ियाँ हैं। 21 का महत्व आप अपने धर्म में, हिंदुइज्म में जानते ही हैं। और इसको अगर आप 4 बोल्स को देखें तो कुल मिलाकर के 84 कमल की पंखुड़ियाँ होती है, जो दर्शाते हैं कि आप धर्म के मार्ग पे, भगवान राम की छत्रछाया में धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो मनुष्य ही नहीं 84 लाख योनियां, सभी का उत्थान होगा, सभी का जीवन सफल होगा। और ये कलश भी आपने बड़े विशेष तरीके से इसको बनाया है। जी, ये जो कलश है, ये कलश में आप देखेंगे 4 नीचे घोड़े हैं, अश्व हैं, जो दर्शाते हैं भगवान राम के रथ के 4 घोड़ों को, जिनका आप आज जो मैसेज हमें समझ में आता है वो कर्म, धर्म, अर्थ और मोक्ष को परम रखने की जो हमें भगवान श्री राम से सीखने को मिलता है, वो हमने इसमें दर्शाया है। ऊपर इसके 9 चिन्ह आपको भगवान राम से जुड़े हुए मिलेंगे, जिसमें राम तिलक है, ओम है, शंख है, कलश है, सूर्य भगवान है, पंखी, ये कोदंड धनुष, स्वास्तिक और ध्वज, यह आपको देखने में यहाँ पे मिलेगा। કેમ કે રાઘવ રઘુવંશી હતા, એટલે રામ ભોગ થાળીમાં વચ્ચે વચ્ચે સૂર્યદેવની આકૃતિ બનેલી છે, જેની આસપાસ રામકથાના 3 ચિત્ર બનાવેલા છે।
ભક્તિભાવ અને સમર્પણથી પરિપૂર્ણ આ રામભોગ થાળીમાં રામલલ્લાને તેમના દિવ્ય દરબારમાં પ્રતિષ્ઠિત કર્યા બાદ પહેલો ભોગ ધરાવાશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. રાજકોટમાં રામ ભક્તોએ અયોધ્યાની ઝાંખી તૈયાર કરી છે. રામ મંદિરની 35 ફૂટ ઊંચી પ્રતિકૃતિ સૌ કોઈને આકર્ષી રહી છે. વિરાણી હાઈસ્કૂલના ગ્રાઉન્ડમાં સનાતન ધર્મના રક્ષક સમિતિએ 5 દિવસ સુધી ભવ્ય મહોત્સવનું આયોજન કર્યું છે. અયોધ્યામાં રામ મંદિર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવને લઈને સૌરાષ્ટ્રવાસીઓમાં અનોખો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે રાજકોટમાં પણ રામ મંદિરની ઝાંખી તૈયાર કરાઈ છે. વિરાણી હાઈસ્કૂલના ગ્રાઉન્ડમાં સનાતન ધર્મ રક્ષક સમિતિએ 5 દિવસ સુધી ભવ્ય મહોત્સવનું આયોજન કર્યું છે, જે અંતર્ગત રામ મંદિર જેવી આબેહૂબ 100 બાય 65 ફૂટની પ્રતિકૃતિ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જેની ઊંચાઈ 35 ફૂટ જેટલી રાખવામાં આવી છે. તો સાથે જ શ્રીરામની 51 ફૂટની પ્રતિકૃતિ પણ દર્શનાર્થે મૂકવામાં આવી છે. રાજકોટ ખાતે એક મિની અયોધ્યા નગરી તારીખ 17 થી 22 જાન્યુઆરીના 5 દિવસ જુદા જુદા પ્રોગ્રામો. સ્વાભાવિક છે અયોધ્યા બધા ન જઈ શકે, એના માટે રાજકોટમાં એક ભવ્યાતિ ભવ્ય મંદિરનું નિર્માણ પ્રતિકૃતિ સ્વરૂપે કરવામાં આવેલ છે. તો રાજકોટની જાહેર જનતાને આ મંદિરનો દર્શન કરવાનો લાવો મળે, ત્યાં ન જઈ શકે એના માટે ભવ્ય આયોજન છે. રુદ્રેશ્વર જાગીર ભારતી આશ્રમના ઇન્દ્ર ભારતી મહારાજે અયોધ્યા મંદિરની પ્રતિકૃતિનું લોકાર્પણ કર્યું. અહીં 5 દિવસ સુધી જુદા જુદા વિવિધ કાર્યક્રમો યોજાશે. આગામી 22મી જાન્યુઆરીના રોજ અયોધ્યામાં યોજાનાર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું અહીં લાઈવ પ્રસારણ પણ કરાશે. મોટી LED સ્ક્રીનના માધ્યમથી પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનું જીવંત પ્રસારણ બતાવવામાં આવશે. મંદિર છે ને રામ મંદિર આખું પ્રતિકૃતિ સ્વરૂપે બનાવેલ છે, જે કટઆઉટ એને કહેવામાં આવે છે. કટઆઉટ સ્વરૂપે મંદિર બનાવેલ છે. મંદિર કુલ અત્યારે આપણે 80 ફૂટમાં છે, આખા 80 ફૂટમાં બધું બનાવેલ છે. વાસીઓની ગુજરાતની જાહેર જનતાને આ ભવ્યાતિ ભવ્ય મંદિરની પ્રતિકૃતિ દર્શન કરવા, તેમજ રોજ રાતે આરતીનો સમય છે 8 વાગ્યાનો, આ બધા સંપૂર્ણ કાર્યક્રમમાં ધર્મપ્રેમી જનતાને ઉમટી પડવા અને દર્શનનો લાભ લેવા વિનંતી. રામ મંદિરની પ્રતિકૃતિને નિહાળવા હાલ મોટી સંખ્યામાં લોકો વિરાણી હાઈસ્કૂલના ગ્રાઉન્ડમાં આવી રહ્યા છે. લોકો જય શ્રી રામના જયઘોષ સાથે રામલલ્લાના નિજ મંદિરમાં આગમનની ખુશી મનાવી રહ્યા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનીને તૈયાર થઈ રહ્યું છે, ત્યારે લોકોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. દેશભરમાં રામમય વાતાવરણ છે, ત્યારે આજે વાત કરીએ દાહોદ જિલ્લાના લીંબડીમાં આવેલા 200 વર્ષ જૂના રામ મંદિરની, પ્રભુ શ્રી રામના દિવ્ય દરબારની. લીંબડી નગરમાં આવેલું 200 વર્ષ જૂનું રામ મંદિર લોકોની આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. લીંબડી ગામની અંદર રામ દરબાર આવેલો છે, જ્યાં વર્ષોથી લોકો દ્વારા શ્રી રામ, લક્ષ્મણ અને સીતાજીની પૂજા થાય છે. કહેવાય છે કે આ મંદિર 200 વર્ષથી પણ વધારે જૂનું છે. વર્ષોથી લોકો અહીં પ્રભુ શ્રી રામચંદ્રની પૂજા કરી રહ્યા છે. 200 વર્ષ પહેલા ભગવાન શ્રી રામજી, સીતાજી અને ભાઈ લક્ષ્મણજીની પ્રતિમા સાધુ પરિવારના ઘરમાં બિરાજમાન હતી. ગ્રામજનો અહીં આવીને તેમની પૂજા કરતા હતા. જો કે વર્ષ 1906માં ઠાકોર દીપસિંહજીએ મંદિરનું નવેસરથી નિર્માણ કરાવ્યું. ત્યારથી જેમ જેમ વર્ષો વીતી રહ્યા છે, આ મંદિર માટે લોકોની આસ્થામાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. તો 200 વર્ષ પહેલાં અહીંયા ઠાકોર સાહેબ હતા. એ પહેલાં અમારા બાપ દાદા રણિયારમાં હતા. એ રણિયારમાં અમને ત્યાં રણછોડજીનું મંદિર આપેલું હતું. ત્યાં ખેતાભાઈ પટેલ કરીને એમને સુપ્રત કર્યું હતું. પણ અહીંયાના ઠાકોર સાહેબે અમારા વડવાઓને કનીરામજીને આગળના અહીંયા બોલાવ્યા અને પછી એમને આ રામજી મંદિર સુપ્રત કર્યું. તો મારા સસરાજીનો પણ હાથ છે અંદર, લોકેન્દ્રસિંહજી, મોતીસિંહજી, એમને બધાએ સ્થાપના કરી હતી મૂર્તિની. નાગણેશા માતા અને રામચંદ્ર ભગવાન, સીતાજી અને લક્ષ્મણજી, હનુમાનજી અને યોગેશ્વર ભગવાન, સત્યનારાયણ ભગવાન એમની મંદિરમાં. અને સારી રીતે બધું મંદિરનું ચાલે છે. બધા પૂજા પાઠ કરે છે. નવરાત્રામાં પણ દીવો, અખંડ ને જવારા અને માતાજીની બધી સ્થાપના કરીએ છીએ. બધા દર્શન માટે બધા પધારે છે.
આજે પણ મંદિરમાં સેવા પૂજા સાધુ પરિવાર કરી રહ્યો છે. 5 પરિવાર દર વર્ષે પોતાના વારા પ્રમાણે આ મંદિરની સેવા પૂજા કરે છે. દર વર્ષે ધામધૂમથી રામનવમીની ઉજવણી કરાય છે. ભવ્ય શોભાયાત્રા અને 56 ભોગના પ્રસાદ સાથે રામ જન્મોત્સવ મનાવાય છે. અહીં સવાર સાંજ ભગવાન શ્રી રામની આરાધના કરવામાં આવે છે. રોજ મોટી સંખ્યામાં લોકો આરતીમાં જોડાય છે. લીંબડીમાં રામજી મંદિરની પૂજા અમે કરીએ છીએ. અમારા ફાધરના 5 ભાઈઓ છે, એમને દર વર્ષે 1 વર્ષનો વારો આવે છે. એનામાં આ વારો અમારો હમણાં ચાલુ છે અને રામનવમી અમારો વારો પૂરો થશે. આપણને અહીંયા સવારે અને સાંજે ખૂબ સુખ શાંતિ અને શાંતિ મળે છે મંદિરમાં, કેમ કે આપણે રામજીની પૂજા અને અર્ચના થાય છે. સાંજે 7 વાગે અહીંયા હું આવું છું, તેથી મને ખૂબ શાંતિ અનુભવાય છે. મંદિરમાં પ્રવેશ કરતાં પહેલાંથી જ શાંતિ અનુભવાય છે. લીંબડીમાં આવેલા રામ દરબારમાં ભગવાન શ્રી રામજી, સીતાજી અને ભાઈ લક્ષ્મણજીની પ્રતિમાની સાથે જ શ્રીરામના પરમ ભક્ત હનુમાનજી બિરાજમાન છે. હનુમાનજીની પ્રતિમા હર હંમેશ ભગવાન શ્રી રામની સેવામાં હાજર રહે છે. અહીં હનુમાનજીને તેલ અને સિંદૂર ચડાવવામાં આવતા નથી. 22મી જાન્યુઆરીએ અયોધ્યા ધામમાં ભવ્ય રામ મંદિરમાં પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાઈ રહ્યો છે. ત્યારે લીંબડીના ગ્રામજનોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રભુના આગમનની ખુશીમાં સૌ કોઈ રામમય બની ગયા છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી.